students. See, in the previous classes we have understood about the concept of utility. Utility means what? It's a one satisfying capacity of a commodity. Then after that we came across the concept like features of utility. Like utility is subjective in nature. It is having a relative concept, isn't it? Then utility cannot give a leisure like that. After that we came across some of the concepts related to utility, like what is initial utility. What is initial utility? The utility or the satisfaction which is derived by the consumption of first unit of a product can be called as what? Initial utility. After that we have understood about total utility. Total utility means what? The total satisfaction what we get by the consumption of given amount of a product, by consumption of all the product which has been given can be called as what? Total utility. After that we have understood about marginal utility. Marginal utility means what? The utility or the satisfaction which is derived by the consumption of additional unit of a product can be called as what? Marginal utility. And we have calculated the marginal utility by using the formula like what? Mu is equal to TUN minus of TUN minus 1, isn't it? Along with that we came across one example for that. Then after that we have understood about the concept of indifference curve. What do you mean by indifference curve? It is a curve which is representing the different combination of two goods which gives the same level of satisfaction for a consumer. That is known as what? Indifference curve. Then after that you came across the concept like indifference map. Indifference map means what? The set of indifference curve which gives the different level of satisfaction to a consumer can be called as what? Indifference map. After that we came across the concept like law of diminishing marginal utility. What do you mean by law of diminishing marginal utility? It says that when a consumer goes on consuming a particular commodity without any time gap, the utility derived by the additional unit of a commodity goes on diminishing. Okay. Then after that we came across a concept like derivation of demand curve. Okay. It says that when the price of the goods are increasing, the consumption of goods will be less. Okay. These are the topics what we have covered in the earlier classes. So today we shall start with the law of diminishing marginal rate of substitution. We can abbreviate this as MRS, that is marginal rate of substitution. What is the basic meaning of this marginal rate of substitution? See, marginal rate of substitution means I am going to sacrifice one commodity in order to get a other commodity. I am going to sacrifice one commodity in order to get one additional unit of ಅದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಐಡಿ ಕರ್ವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ here we will be having a different combination of two goods which gives a same level of satisfaction for a customer. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬನಾನಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. See, if a customer want to have an additional unit of X, then he has to sacrifice a lesser and lesser units of commodity
y. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಒಂದೆರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು one side we will take combinations, then number of bananas, then number of mangoes, let us have 4 combinations, say A, B, C, D. Number of bananas 1, 2, 3, 4, 15, 12, 10, 9. Here we have to calculate marginal rate of substitution, that is MRS. So ಇಲ್ಲಿ bananas ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. Number of bananas is increasing in only one number. The number of mangoes, if you observe, it is 15, 12, 10, 9. Now let us calculate marginal rate of substitution. Just we have to take the differences between these two consecutive numbers. First we have to write the ratio of commodity y. 15 minus 12 is 3, then 2 minus 1 is 1. Next 12 minus 10 is 2, 3 minus 2 is 1. Then 10 minus 9 is 1, then 4 minus 3 is 1. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು law of diminishing marginal utility ನ along with example ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬನಾನಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬನಾನಾ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 minus 12 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. This is how we can calculate the marginal rate of substitution. That is in case of B. Then in case or in combination C, if you observe, you are going to consume 3 bananas, but the number of mangoes is still decreasing. And estiide 10 ide. 12 ide estayitu 10 aitu. Ratio will be how much? 12 minus 10 is 2. Then 3 minus 2 is 1. Again in combination D, if you observe, 4 bananas you are going to consume, then 9 mangoes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬನಾನಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದ ಲೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗೂಡ್ಸಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? It means the satisfaction or the utility what you are going to get by the consumption of additional unit of a product. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2, ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 3, ಡಿ 4 ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್
ಇ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ MRS for XY commodity is equal to delta Y by delta X. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ Y ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3:1 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು I am going to write the differences among the commodity Y to the commodity X 3:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ MRSಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? MRS for the X and Y commodity can be written as change in the commodity of Y, that is delta Y by delta X. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಗೂಡ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಿ ನೋಟು ಮತ್ತು 5 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಸಿ 5 ರೂಪಿ ನೋಟ್ ಆಗಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಆರು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, commodity, then 5 rupee notes, 5 rupee coins, then marginal rate of substitution. Let us call it as a quantity or commodity Y. This is commodity X and this is commodity Y. Let us have a combination AB, CB, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5. How to calculate the marginal rate of substitution? We have already understood that. Take a differences among B and A combinations. 8 minus 7, 1. 2 minus 1 is 1. Again, 7 minus 6 is 1. 3 minus 2 is 1. Then 6 minus 5 is 1, 4 minus 3 is 1. ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ 5 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 5 ರೂಪಿ ನೋಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 5 ರೂಪಿ ನೋಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 8 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 5 ರೂಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಂತೂ MRS ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 8 minus 7 is 1. ಅಗೇನ್ 2 minus 1 is 1. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಸಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ 5 rupee note or coin because it gives the same value for him. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so we can say that here when we are going to consider the perfectly substitute goods, what will be the shape of the indifference curve? The shape of the indifference curve will be straight line. It's very important. Okay, so substitute goods perfect ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ after this, let us move on to the features of indifference curve. It is very important question for the exam. It will be asked for 6 marks. Okay, very important question. First, let us know what is indifference curve once again. What is indifference curve? Indifference curve means what? The curve which represents the different combinations of two goods and which can give a equal level of satisfaction. ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XY ಕಮಾಡಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. X ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾಸ್, ದೆನ್ Y ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಬನಾನಾ ನೀವು 1 ಬನಾನಾ 2 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಟ್ 2 7 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನಾನಾಸ್ 2 ಬನಾನಾಸ್ ದೆನ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ನೌ ಲೆಟ್ us know about that one by one. First feature says that this indifference curve shifts or moves from left to right. First feature is indifference curve slopes downwards from left to right. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is x-axis, this is y-axis, and it is origin O. Here let us take the number of bananas, then on y-axis let us take number of mangoes. Okay, let it be x1, x2, x3, here y3, y2, y2. ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ y3 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? x1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬನಾನಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ y2 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮತ್ತು
y2 mangoes and x2 bananas. Then y1 mangoes and x3 bananas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು x1 ಬನಾನಾ, x1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, y3 ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ y3 ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ x2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ y2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಬನಾನಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ in combination C, if you observe, you are having what? x3 commodity, x3 amount of bananas and y1 amount of mangoes. Number of mangoes in a kadame agide gottaita. So ಇಲ್ಲಿ same level of satisfaction irutte, but the ID curve moves from what? From left to right in a downward direction. So here the slope what I get will be in, it will be negative in nature. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.